ఓం 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 గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. చదువుతారు ఎవరున్నారు? విజయలక్ష్మి గారు కానీ వేణుగోపాల్ గారు కానీ ఎవరున్నారా? చదువుతా మేడం. వాసుదేవ మేడం. చదవండి. Case 108. Once a lady of 52 years came to our dispensary with many complications. She was fat, flabby, and gasping for breath with edema all over the body and distended abdomen. Her details were noted as below. History. 4 years back, she had an operation in vertebral column with bone grafting to it from left thigh bone. Suffered from hypertension for a long time and treated in allopathy. 5 years back, she was treated for cardiac enlargement. 12 years back, intense attack of jaundice. Present complaints: edema to feet, hands, abdomen, and face, pitting and pressure. She was maintained on Lasix since long time, but it stopped working recently. Intense dyspnea, even by little distance. She was out of breath by walking a little distance. This accompanied with profuse sweats, restlessness, and exhaustion. With this breathlessness, she also developed staggering gait. She could walk only with the help of a stick. She could not lift her legs due to heaviness, could not go upstairs, nor could get into a rickshaw. Intense pain and swelling of both knees, which prevented from walking. When she walked forcibly, then the pains increased enormously, resulting in sleeplessness during nights. No painkiller could help her. Intense pricking pains in feet since long time. She could not walk due to these pains. Pains were aggravated at night and while sitting. Hammering type of pain on vertex of head. The intensity was more when heat of the sun was more. She felt a little betterment by tight bandage. Cramps in the fingers and toes painful. She had hunger but not appetite. Nausea and vomiting for any item of food. She could not eat anything except the juice of buttermilk and rice. Even the sight and smell of food caused nausea, especially the smell of food while cooking caused much inconvenience. Watery diarrhea was frequent after drinking buttermilk. Styes on both lids since long time. Agglutination of eyes with lacrimation. Small vesicular eruptions on thighs. Spells of weakness with fainting fits. During the fits, she became stiff with coldness of body and could regain consciousness after washing the face with cold water.
frequent thirst for cold water and cool buttermilk, aversion to heat and warmth, always craved for cool air, open air, and fanning. She preferred to sleep in open air. She craved for continuous fanning. Menopause 11 years ago, menses was regular and no pains. All the teeth were broken into small pieces. So she got extracted all of them and was wearing artificial teeth. Copious cold sweats all the time, aggravated even by little exertion, little walking, and by the warmth of the room. She was highly irritable and angry. Frequently, she was beating grandchildren. She lost her husband 12 years back. Since then, she worried much about her life. She did not have male children, only a daughter she is having where she is residing. She was much worried about the fate to stay at daughter's house. Due to her disease, she could not go to any spiritual gathering nor to temple, about which she worried much. Due to all these worries, memory became dull. Dr. K.S. Sastry started the treatment with Crataegus mother tincture, daily 2 doses from 18/9/83. On 25/9/83, Dr. Sastry prescribed colchicum 31 dose, no change. On 29/9/83, edema increased, no inclination for food, nausea, vomitings, and motions, and fever daily in the evening. Then I tried Lycopodium 6, 4 doses in 2 days, but no use. On 110/83, pains in feet and palms aggravated, vomitings, motions, jet-like with offensive smell, and thirst for ice-cold water started. I administered phosphorus 201 dose, motions better, but relapsed whenever she inhaled the smell of food. She felt despair about sufferings and started weeping. I tried Ignitia 30 on 3/10/83, but no use. She became weak, cold sweats, eructations, breathlessness, and palpitation. Then I gave her China 32 doses on 5/10/83, slightly better, but no market change. Practically, she had no intake due to nausea and vomiting. Again, I tried Colchicum 200 on 8th. On 9th, Sri Anantakrishna tried with Tuberculinum 200, thinking that the well-indicated remedy's action was not sustaining. No change. In this case, heart was much enlarged. At the same time, liver also was enlarged. This was the pathology of the case. I studied the case and considered the following points for fresh prescription: dyspnea, cold sweats, even then craving for fanning and air, restlessness, generalized edema, craving for cool things, irritability, despair, and melancholy at the same time. On 17/10/83, I administered Carbovest 31 dose. Here I ignored vomiting, nausea, and disinclination for food. To my surprise, nausea and disinclination for food were better in 2 days. She could eat little food. This improvement continued for 10 days, and again all symptoms relapsed. On 1/11/83, Carbovest 200 was given. It was repeated on 12/11/83, 9/12/83, and 26/12/83. Vomitings completely stopped. She could eat little food, dyspnea better, edema nil. She could walk very normally and even could go upstairs without strain. Only pain in knee joints remained. When I ignored to consider, of course, I did not inform this to the patient. As the heart was free completely and the rheumatic tendency in the joints aggravated, we should not treat for the joints. If we commit a mistake here,
Again, the disease will be driven into heart and liver, and the story repeats with much pain and incurability. Mentally also, she was proved to be a carbo-based person. The above improvements she accepted only when I stressed her. She was always asking me to treat for the knee pains without caring about the improvements she had in the vital symptoms. It is not a joke to get such a radical improvement in heart enlargement, liver enlargement, and generalized edema with only a few doses of such a wonderful remedy, Carbovis. The founder of that remedy also might not have expected such a faithful action from his beloved child Carbovis. This patient was indifferent about the vital changes she had and expressed her melancholy in not getting relief in her knee pains. This is the exact attitude of Carbovis patient. I repeated the drug again on 11/2/84, 3/7/84, 26/8/84, and 14/10/84 with placebo in the remaining days. Now the attitude also changed to grateful attitude. Joint pains also little better, but continuing. No other symptoms. We do not know how long it will take for the joint pains to disappear permanently. Once again, I submit myself at the feet of my master E.K. Bhagavan Anantacharya, Sir Hanuman, and Dr. Kent. Vasudeva madam. ఎంత బాగుందో కదా కేసు, మేడం ఎంత బాగుందో కేసు. చాలా బాగుంది మేడం. చెప్పండి ఇప్పుడు. ఈ కేసులో లేడీ మేడం 52 years, ఫ్లాట్, ఫ్లాబీ, గ్యాస్పింగ్ ఫర్ బెర్త్, ఎడిమా ఉంది ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ అండ్ డిస్టెండెడ్ అబ్డామెన్ ఉంది. హిస్టరీలో ఏమో వర్టెబ్రల్ కాలంలో బోన్ రీప్లేస్మెంట్ ఆపరేషన్ జరిగింది 4 years బ్యాక్. హైపర్ టెన్షన్ చాలా కాలంగా ఉంది, అలోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. 5 years బ్యాక్ వచ్చి ట్రీటెడ్ ఫర్ కార్డియాక్ ఎన్లార్జ్మెంట్. 12 years బ్యాక్ వచ్చి ఇంటెన్స్ అటాక్ ఆఫ్ జాండీస్ ఉన్నాయి. ప్రెసెంట్ కండిషన్స్ లో ఎడిమా ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ, పిట్టింగ్ ఆన్ ప్రెషర్, చాలా కాలం లాసిక్స్ వాడారు, అది ఇప్పుడు పనిచేయట్లేదు. ఆవిడ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు నడవలేక స్టిక్ సహాయంతో వచ్చారు. డిస్ప్నియా, కొంత దూరం నడిచిన బ్రెత్లెస్నెస్, వీటితో పాటు ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్స్, రెస్ట్లెస్నెస్, ఎగ్జాషన్. ఈ బ్రెత్లెస్నెస్ వలన షీ డెవలప్డ్ స్టాగరింగ్ గెయిట్. షీ కెనాట్ లిఫ్ట్ హర్ లెగ్స్ డ్యూ టు హెవీనెస్ ఆఫ్ ది బాడీ. తర్వాత ఇంటెన్స్ పెయిన్, స్వెల్లింగ్ ఇన్ బోత్ నీస్, షీ కుడ్ నాట్ వాక్. పెయిన్ కిల్లర్స్ అవి కూడా ఈవిడకేమి పెద్ద ఉపయోగపడలేదు. నైట్ అగ్రవేషన్ ఆఫ్ ది పెయిన్స్ ఇన్ ఫీట్, hammering type of pain in the vertex of the head, aggravated by sun's heat and ameliorated by tight bandage. Cramps in extremities. తర్వాత వీడికి ఇంపార్టెంట్ గా నాసియా, వామిటింగ్. ఫుడ్ చూస్తేనే ఈవిడికి నాసియా, వామిటింగ్, స్మెల్ ఆఫ్ ది ఫుడ్, కుక్ చేసినప్పుడు స్మెల్ చూసినా కానీ ఈవిడికి పడేది కాదు. అందువల్ల షీ యూస్ టు టేక్ బటర్ మిల్క్ విత్ రైస్. అది బటర్ మిల్క్ రైస్ రసం తాగుతుండేది అనమాట. కార్బోవిజ్ లో మెయిన్ గా ఏంటంటే ఈ సిమ్టమ్స్ మాస్టర్ గారే వివరణ అంతా ఇచ్చేసారు మేడం. తర్వాత ఫుల్ డీటెయిల్డ్ గా ఇచ్చేసారు, క్రెటగస్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఈ సిమ్టమ్ నాసియా, వామిటింగ్స్, ఫుడ్ పడకపోవడం, స్మెల్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ పడకపోవడం, వీటికంతా కోల్చికం ఇచ్చారు. తర్వాత అవి అన్ని కూడా పెద్దగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపించలేదు. తర్వాత చైనా ఇచ్చారు. తర్వాత ఇండికేటెడ్ రెమెడీస్ సస్టైన్ చేయలేకపోతున్నాయి యాక్షన్ అని చెప్పి ట్యూబర్కులినం ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఇచ్చినా కానీ పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ అక్కడేం కనిపించలేదు. తర్వాత ఏమంటే మళ్ళీ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడానికి కన్సిడర్ చేసిన పాయింట్స్ చెప్పారు. డిస్ప్నియా ఒకటి, కోల్డ్ స్వెట్స్ ఒకటి, ఈవెన్ ది క్రేవింగ్ ఫర్ ఫ్యానింగ్ అండ్ ఎయిర్, రెస్ట్లెస్నెస్,
generalized edema, craving for cold things, irritability, despair, melancholy at the same time. వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని 17-10-83 కార్బోబేస్ 30 ఒక డోస్ ఇచ్చారు. కానీ సర్ప్రైజింగ్ గా ఈ ఒక డోస్ తోనే ఆవిడకి నాసియా, వామిటింగ్స్, డిసిన్క్లినేషన్ ఫర్ ఫుడ్ ఇవన్నీ కూడా పోయినాయి. తర్వాత షీ వాస్ బెటర్ ఇన్ 2 days and this betterment continued for 10 days and again all symptoms relapsed. అప్పుడు 4 doses ఆఫ్ కార్బోవెస్ 200 ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత వామిటింగ్స్ కంప్లీట్లీ స్టాప్డ్, కుడ్ ఈట్ లిటిల్ ఫుడ్, డిస్ప్నియా బెటరు, ఎడిమా నిల్. తర్వాత షీ ఈజ్ ఏబుల్ టు వాక్ నార్మల్లీ అండ్ ఈవెన్ కుడ్ గో అప్ స్టేర్స్. ఈ బెటర్మెంట్ అంతా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు కార్బోవెస్ లో మెయిన్ గా వాస్కులార్ సిస్టమ్, ఎస్పెషలీ ది హార్ట్ అండ్ ది హోల్ వీనస్ సిస్టమ్ అఫెక్ట్ అవుతాయి. తర్వాత ఈవిడ నేచర్ కూడా ఫ్లాబీ, ఫ్యాట్, గ్యాస్పింగ్ ఫర్ బ్రెత్, ఎడిమా ఇవన్నీ కూడా కార్బోవేస్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. తర్వాత వచ్చి ఎడిమా ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ, పిట్టింగ్ అనేటువంటిది ఉన్నది. తర్వాత ఏమంటే ఈవిడికి బ్రెత్లెస్నెస్, ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్స్, రెస్ట్లెస్నెస్, ఎగ్జాషన్ ఇవన్నీ కూడా కార్బోవేస్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. అబ్డామెన్ డిస్టెండెడ్ అనేటువంటిది, డిస్టెన్షన్ ఆఫ్ ది అబ్డామెన్ అగ్రవేట్స్ ఆల్ ది కంప్లైంట్స్ ఇన్ కార్బోవేస్. దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇన్ కార్బోవేస్. తర్వాత రుమాటిక్ కండిషన్స్, ఈవిడికి నీ పెయిన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ స్వెల్లింగ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఈ కార్బోవేస్ ని ఇండికేట్ చేసినప్పుడు. కార్బోవేస్ లో అఫెక్ట్స్ ది వాస్కులార్ సిస్టమ్, ఎస్పెషల్లీ ది హార్ట్ అండ్ ద హోల్ వీనస్ సిస్టమ్. తర్వాత కార్బోవేస్ యొక్క నేచరు స్లగ్గిష్నెస్, టర్జిడ్, తర్వాత డిస్టెండెడ్ అండ్ స్వోలన్, కెనాట్ రౌజ్ ఎనీ డిజైర్ టు డూ ఎనీథింగ్. తర్వాత కోల్డ్నెస్ ఇన్ ది స్టమక్ విత్ బర్నింగ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ కార్బోవేస్. తర్వాత సిమ్టమ్ 11 లో స్పెల్స్ ఆఫ్ వీక్నెస్ విత్ ఫెయింటింగ్ ఫిట్స్. తర్వాత 12th పాయింట్ లో థర్స్ట్ ఫర్ కోల్డ్ వాటర్. 13th పాయింట్ లో అవర్షన్ టు హీట్ అండ్ వార్మ్త్, క్రేవింగ్ ఫర్ కూల్ ఎయిర్, ఓపెన్ ఎయిర్ అండ్ క్రేవింగ్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ఫ్యానింగ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫీచరు. విత్ ఆల్ దీస్ కోల్డ్నెస్ ద పేషెంట్ వాంట్స్ టు బి ఫ్యాన్డ్ కంటిన్యూస్లీ అండ్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అనేటువంటిది కూడా అక్కడ డెవలప్ అవుతుంది. ఈ యాంగ్జైటీ, రెస్ట్లెస్నెస్, కంజెషన్ ఆఫ్ హార్ట్, ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్ వీటి వల్ల నిద్ర పోవడానికి వీలు లేకుండా ఉంటుంది. ఆల్సో ఇరిటబుల్, డెస్పైర్, మెలంకలీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని తర్వాత ఆవిడ హస్బెండ్ చనిపోయినారు 12 years క్రితం. 18th symptom లో హస్బెండ్ చనిపోవడము, మగపిల్లలు లేకపోవడము, కూతురింట్లోనే ఉండాల్సి రావడము, ఈ ఎయిల్మెంట్స్ వల్లంతా కూడా ఆవిడ ఎక్కడికి పోలేకపోవడం, టెంపుల్ కానీ స్పిరిచువల్ గ్యాదరింగ్స్ కానీ, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇగ్నేషియా కూడా ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. తర్వాత స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ది జాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మేడం ఈవిడికి. తర్వాత పాల్పిటేషన్ ఎక్కువగా ఉంది. ఈ 4 doses ఆఫ్ కార్బోవేస్ 200 ఇచ్చిన తర్వాత చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. అయినప్పటికీ కూడా ఆవిడ నీ పెయిన్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. మళ్ళీ హార్ట్ ట్రబుల్ క్యూర్ చేస్తే నీ పెయిన్స్ వస్తాయి. నీ పెయిన్స్ కు మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఇట్ గోస్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది హార్ట్. అందుకని నీ పెయిన్స్ కు మందు ఇవ్వలేదు సార్. ఆవిడ కంటిన్యూస్ గా నాకు నీ పెయిన్స్ కు మందు ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నది. ఇగ్నోరింగ్ దట్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ షీ హ్యాస్ షోడ్ ఇన్ ఆల్ ది వైటల్ ఆస్పెక్ట్స్. అది కార్బోవేస్ మెంటాలిటీని ఇండికేట్ చేస్తుంది మేడం. దట్ ఈస్ ఇండిఫరెన్స్ యాటిట్యూడ్. ఇండిఫరెన్స్ యాటిట్యూడ్ అనేటువంటిది ఈ కార్బోవేస్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్. తర్వాత ఈ కేసులో సిఫిలిటిక్ మియాజం ఉందని కూడా బాగా తెలుస్తున్నది.
నైట్ అగ్రవేషన్ ఆఫ్ పెయిన్స్, తర్వాత టీత్ అంతా కూడా ఊడిపోవడం, షీఈస్ హ్యావింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ టీత్, ఇవన్నీ కూడా. సో కార్బోవేజ్ అనేది చాలా బాగా ఇండికేట్ అయింది, దాంతోనే ఆవిడ క్యూర్ అయింది. తర్వాత కూడా మళ్ళీ 4 doses ఆఫ్ కార్బోవేజ్ ఇచ్చారు. వాసుదేవ మేడం. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి, మేడం గారు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి. దీనిలో ఫస్ట్ వీడికున్న ప్రాబ్లమ్స్ తో వచ్చినప్పుడు ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎగనిస్ట్ గా కొన్ని రకాల మందులు ఇచ్చారండి. క్రిటాగస్ ఒకటి, కార్డియాక్ ప్రాబ్లం గురించి, అలాగే కోల్చిగమ్ వామిటింగ్స్ ఇవన్నీ తగ్గడానికి ఇందాక ఇచ్చారు. లైకోనేమో లోయర్ పార్ట్స్ లో ఉన్న స్వెల్లింగ్ కి వాటికి లైకోపోడియం ఇచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుందండి. అలాగే ఫాస్ఫరస్ అనే మందుని మోషన్స్ ఇవి తగ్గించడానికి ఇచ్చినట్టున్నారు. ఇవన్నీ తగ్గకుండా ఇవి ఇలాగే బాధలు పడుతూ బాగా ఏడుస్తూ ఉన్నది కాబట్టి దాని దృష్టిలో పెట్టి ఇంగ్లీష్ ఇచ్చినట్టుగా ఉన్నారండి. తర్వాత పాల్పిటేషన్, కోల్డ్ స్వెట్స్ కి మ్యాషర్ చైనా ఇచ్చిన తర్వాత కొంత బెటర్ అయింది. అలాగే కోల్చిగమ్ము అనే మందుని వాసనలు పడక వాంతులైపోవటం అనే దాని గురించి ఇచ్చారు, పనిచేయలేదండి. ఈ మందులన్నీ పనిచేయట్లేదు కాబట్టి ఒక యాంటీబయాటిక్ మందు వేద్దామని చెప్పి ట్యూబర్క్లోనియం వేసినా కూడా నో చేంజ్ అండి. దీనిలో ఇంపార్టెంట్ విషయం మేషర్ పట్టుకుంది, అక్కడ బయటకు వస్తే బాగుంటుంది, గాలి ఎక్కువ కావాలి అనే విషయాల మీద మేషారు ఫస్ట్ కార్బోవేజ్ 30 స్టార్ట్ చేశారండి. 10 రోజులు ఆవిడకి బెటర్మెంట్ వచ్చింది. మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యేప్పటికి మేషారు అదే మందు మీద ఇచ్చేసి 200లోకి వెళ్ళిపోయారు. 200లోకి వెళ్ళిపోయేప్పటికి మొత్తం అంతా కూడా బాగా బెటర్ అయిపోయారు. ఎంత మెరాకిల్ లాగా గుండె జబ్బులు తగ్గడం, లివర్ ఎన్లార్జ్మెంట్ తగ్గడం అనేది మెరాకిల్స్ లా తగ్గింది. అలాగే మేడం గారు చెప్పినట్టు మోకాళ్ళ నొప్పులకి మందులు వేస్తే గుండెకి వస్తుంది అనే విషయం మనకు ముందుగా తెలుసు కాబట్టి మేషారు ప్లాస్మా మీదే మెయింటైన్ చేస్తూ అలా కార్బోవేజ్ మీదే ఉంచారండి. వాస్తవ. పూర్ణానందం గారు. కామేశ్వరరావు గారు. మారుతి గారు. నాగరాజు గారు. నాదేంటంటే మాస్టర్ గారు వేసింది ఏ బేసిస్ లో వేసుకుంటా వచ్చారంటే, అది కీ సిమ్టమ్ కదా కాల్చుకుంది, అది బేస్ చేసుకుని వేశారు ఇక్కడ. ఆ ఫుడ్ అది వాసన పిలిస్తే ఇలా రావటము అనేది మెయిన్. హంగర్, ఆకలి ఉండి ఎప్పుడేట్ లేకపోవడం, ఇవన్నీ ఇది ముందు పోవాలి కదా అన్నట్టుగా, అది లేకపోతే ఇంకా వీక్ అయిపోతుంది కదా అన్నట్టుగా వేశారు. ఎందుకంటే ఆయన అందుకని వేశారు. కాల్చుకమ్తో బెటర్మెంట్ పెద్ద ఏమి రాలేదు. అప్పుడు లైకోపోడియం 6 ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయి దాని గురించి తన లైఫ్ కొంచెం టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నారు కదా, ఆ బేసిస్ మీదే లైకోపోడియం ఇవన్నీ వేశారు. ఫాస్ఫరస్, కోల్డ్ వాటర్ తీసుకోవాలనిపించడం, ఇవన్నీ చూసి ఇమోషన్స్ ఇవన్నీ చూసి వేశారు. ఇగ్నిషియా కూడా దానిలాగే వేశారు, కానీ ఏం ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోవడంతో కార్బోవేజ్ ఆల్రెడీ ఆయనే ఇచ్చేసారు. మనం చెప్పేది ఏం లేదు అక్కడ. సైకోటిక్ డ్రగ్ కార్బోవేజ్ అనేది. వాసుదేవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాస్తవ. అంటే ఆయన చూడండి, ఇన్ని మందులు వేసిన తర్వాత తగ్గలేదు అంటే ఎలా ఆలోచించారో కదా. ఇక్కడ నేరేట్ చేసిన విధానం మనకు అర్థమైపోతుంది. ఇన్ ద కేస్ హార్ట్ వాజ్ మచ్ ఎన్లార్జ్డ్, అట్ ది సేమ్ టైమ్ liver also was enlarged. This was the pathology of the case. I restudied the case. చూసారా, నేను మాస్టర్ని అనుకోలేదు, ఆయన మళ్ళీ చదివారు కేసు. కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్. అప్పుడు ఎక్కడ మిస్ అయ్యాం అనేది, ఆ మోషన్స్ అయ్యేది ఆ పక్కన పెట్టేసి ఇవి తీసుకున్నారు. డిస్నియా, కోల్డ్ స్వెట్స్, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఇవన్నీ కదా. ఈ రెస్ట్లెస్నెస్, మెయిన్ ఆ ఫ్యానింగ్ అనేది చాలా టిపికల్ గా ఉంటుంది దాంట్లో. ఇరిటబిలిటీ, డెస్పైర్, మెలాంకోలీ అట్ ద సేమ్ టైం. ఒక కేసుకి అలాగే మా అనంతకృష్ణ గారు హైదరాబాద్ లో ట్రీట్ చేయడం నేను విన్నాను, నేను చూడలేదు. కానీ వాడికి క్రియాటినైన్ లెవెల్ బాగా పెరిగిపోయి క్రానిక్ రీనల్ డిసీజ్ తో సఫర్ అవుతూ విపరీతమైన ఆయాసం. హైదరాబాద్ లో చలికాలం అంటేనే విపరీతమైన చలిగా ఉంటుంది కదా,
డిసెంబర్ ఆ టైంలో అన్నమాట. చాలా చల్లగా ఉంటుంది, 11 అలా ఉంటుంది అనుకుంటా. అంత దాంట్లో ఆవిడ హాస్పిటల్లో రూమ్ లో ఏసీ రూమ్ అయినా ఇంకా ఏసీ కావాలి, ఇంకా ఏసీ కావాలి, ఇంకా ఫ్యాన్ కావాలి అని అలా అనేస్తూ ఉన్నారు. ఎంత పెట్టినా ఆడికి చాలలేదు. అది వేస్ట్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు కార్బోవేజ్ వేశారు. అది నేను విన్నది. నెక్స్ట్ కేసు ఏంటంటే ఇలాగే పెద్దది అనుకుంటా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చదువుదాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీస్ గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు